extremely simple but extremely deep as well. ఈ రోజు వర్తమానం యొక్క అంశము చాలా సులువైనది, చాలా లోతైనది కూడా. I want you to pay close attention for the next 30 minutes. 30 నిమిషాలు మీరు శ్రద్ధాశక్తులు నిలపాలి. The word of God says, who the Son sets free, he is free indeed. Amen. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, కుమారుడు ఎవరిని స్వతంత్రులుగా చేస్తారో. Before we hear the word today, I want you to pray and make a prayer to God. Amen. దేవునికి ఒక ప్రార్థన చేయండి. I want you to say, God, open my ears. నా చెవులు తెరవండి ప్రభువా. Open my eyes. నా కన్నులు తెరవండి. I want to hear you as I have never heard you before. ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ వినని రీతిలో నేను నీ మాట వినాలి అని. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? I want you to raise your hand. We're not going to make a big prayer, but I want you to raise your hand across this place. పెద్ద ప్రార్థన చేయమండి ఈ స్థలం అంతట్లో చేతులు పైకెత్తండి. If you want to, you can పైకెత్తండి. place your hand on your head. Amen. మీకు నచ్చినట్లయితే మీ తల మీద చేయి Why you are పెట్టుకోండి. doing that is not because you are saying, God, I want you to straighten this head out. మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే నా యొక్క తలని సరిగా చేయాలని కాదు. You are putting your hand on your head because you're saying, Holy Spirit of God, I want you to dwell in my head today. మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవా నా తలలో మీరు నివసించండి. Come on, open your mouth, make a prayer to God. నోరు తెరిచి దేవునికి ఒక Heavenly Father, we ప్రార్థన come to you in Jesus' name. ప్రియ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో We thank you, Lord, for your Holy Spirit in this place. ఈ స్థలమందు మీ పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మీకు As we spend వందనాలు these తండ్రి. few precious moments hearing from you, మీ యొద్ద నుంచి వినే ఈ ప్రశస్తమైన కొద్ది సమయం మేము we pray that you'll గడుపుతున్నాం. open our eyes, మా కన్నులు మీరు Open our ears. తెరిచినట్లుగా మా చెవులు make తెరిచినట్లుగా our path straight this day. ఈ రోజు మా మార్గాలను మీరు సరళము చేయండి. Help us to have undivided attention. ప్రభువా ఏ మాత్రం కూడా విభాగింపబడని శ్రద్ధ మేము We pray that your word will give us clarity for the week ahead. మా ముందున్న ఈ వారంలో మీ వాక్యము మాకు స్పష్టతనిచ్చినట్లుగా We సహాయం give you చేయండి. all the glory, honor and praise. మీకు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు In చెల్లిస్తున్నాం. Jesus' powerful name we praise by believing. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are so excited to bring this word today ఈ రోజు ఈ వాక్యాన్ని మీ వద్దకు తీసుకురావడం నేను చాలా because this word ఉద్దేశిస్తున్నాను. addresses the most common question that Christians ask. క్రైస్తవులు అడిగే అతి సాధారణమైన ప్రశ్నను ఇది తెలియజేస్తుందండి. Sadharanamaina, that means the most common and the most asked question, right? చాలా ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న అండి ఇది. What question do you think that could be? ఏం ప్రశ్న అయింటుందని మీరు It's అనుకుంటున్నారండి? actually a two-word question. ఇది రెండు మాటల ప్రశ్న అండి. This question is asked multiple times. ఇది చాలా సార్లు అడుగుతారండి. You want to know what the question is? ఏంటో ఈ ప్రశ్న ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారండి? Why me, God? నేనే ఎందుకు దేవా? Why me, God? నేనే ఎందుకు దేవా? Right? Very common question. చాలా సాధారణంగా అడుగుతారు. When is this question asked? ఎప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతారండి? When God just deposited 10 lakhs in your bank account? దేవుడు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 10 లక్షలు వేసినప్పుడు అండి? When God just healed you of an incurable disease? దేవుడు నయం కాని మీ రోగాన్ని స్వస్థపరిచినప్పుడు? When God just gave you clarity which you never had for the last 10 years? 10 సంవత్సరాలుగా నీకు లేని స్పష్టత నీ జీవితంలో దేవుడు Do ఇచ్చినప్పుడు? you ask the why question that time? ఆ సమయంలో ఎందుకు అని మీరు అడుగుతారా? No. లేదు. No, right? లేదు కదండి. When do you ask the why question? ఎప్పుడు అడుగుతారండి ఎందుకు అని? When you're going through trouble. మీరు ఇబ్బందులు గుండా When వెళ్తున్నారు. things are not lining up for you. మీకు అనుకున్నవన్నీ జరగనప్పుడు, When all that you thought, all that you planned failed. మీరు అనుకున్నవన్నీ ప్రణాళికలు వేసుకున్నవన్నీ That's when you విఫలమైపోతున్నప్పుడు, ask this question in the same tone I just asked, why me, God? నేను అడిగినట్లుగానే ఇదే స్వరంతో మీరు అడుగుతారు. అప్పుడు If you are me, you will look to the sky and say, why me, God? మీరు ఒకవేళ నేనే అయితే నేనే ఎందుకు దేవా అని అడుగుతారు ఇలా. Right? So we're going to, this is a wonderful topic because it answers that question. ఇది ఈ అద్భుతమైన అంశం అండి, ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్నకి ఇది And I సమాధానం. want to bring encouragement to you today. ఈ రోజు మీకు ఉత్సాహాన్ని That ఇవ్వాలనుకుంటున్నానండి. if God allows something to happen to you, ఏదైనా దేవుడు మీకు జరగాలని అనుమతిస్తే, then God is going to allow something bigger to happen to you. దేవుడు మరింత పెద్దది మీకు జరగాలని ఆయన Are అనుమతిస్తున్నారు. you hearing me today? వింటున్నారండి నా If మాట? God allowed a problem to happen to you, ఏదైనా సమస్య మీకు జరగాలని ఆయన అనుమతిస్తే, then God is going to allow a bigger miracle to happen to you. పెద్ద అద్భుతం జరిగేటట్లుగా ఆయన Are you అనుమతిస్తున్నారు. hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు? Now, I like to say, God operates in some way like a bus conductor. నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఇలా బస్ కండక్టర్ లాగా దేవుడు పనిచేస్తారు. What do I mean? అలా ఎందుకు There is చెప్తున్నాను? this meme on Instagram, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇలా ఉంది ఈ meme. and there's this situation, right? పరిస్థితి
Imagine you give 10 rupees to a bus conductor. బస్ కండక్టర్ కి ఒక 10 రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి. Your ticket is 7 rupees. మీ టికెట్ 7 రూపాయలు అనుకోండి. What does the bus conductor sometimes say? బస్ కండక్టర్ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడు? Why don't you give me 2 rupees extra? 2 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా నువ్వు ఎందుకు And I'll ఇవ్వకూడదు? give you a 5 rupee note. నేను నీకు 5 రూపాయలు నోట్ ఇస్తానని And చెప్తాడు. the meme says, at that point of time, all of the maths that I studied in class 1, I try to remember it. అక్కడున్న అదేం చెప్తుందంటే మొదటి 2 తరగతుల్లో చదివిన లెక్కలన్నీ కూడా గుర్తు I gave 10 చేసుకుంటాను. rupees. నేను 10 రూపాయలు He's asking me to give 2 rupees more. ఇంకా 2 రూపాయలు ఎక్కువ And he's saying, I'll give you a 5 rupee note. నేను 5 రూపాయలు నోట్ ఇస్తాను 10 అంటున్నాను. minus 7, inta. Are you hearing me today? 10 నుంచి 7 తీసేస్తే ఇంత వస్తుంది. So what I'm trying to say is, నేను ఏం చెప్పాలని God takes ప్రయత్నిస్తున్నాను. something for you to give you a bigger note. దేవుడు నీకు ఏదైనా పెద్దది ఇవ్వడానికి తీసుకుంటాడు. Are you hearing me today? వింటున్నారా? God allows suffering for some time కొద్ది సమయం ఆయన నీకు బాధని అనుమతిస్తాడు. because He wants to allow joy for a long time. చాలా ఎక్కువ కాలం నీకు ఆనందాన్ని ఆయన Are you అనుమతించాడు. curious today? ఈ రోజు ఉత్సాహంగా You want an ఉన్నారా? answer to this why question you've been asking yourself? మీకు మీరు వేసుకుంటున్న ఎందుకు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం మీకు I want కావాలనుకుంటున్నారా? Enduku to change today, ఈ రోజు మీ ఎందుకు మారాలని and కోరుకుంటున్నాను. I want you not to say why, ఎందుకు అని మీరు చెప్పాలని but I want you to కోరుకోవట్లేదు. say yay. అవును అనేటట్లుగా మీరు Right? చెప్పాలి. What should you say? ఏం చెప్పాలండి? Instead of why, ఎందుకు అనే దానికి I want you బదులుగా to say yes. అవును అని చెప్పాలి. Because if something bad is happening today, ఈ రోజు ఏదైనా చెడు జరుగుతున్నట్లయితే something great is going to happen tomorrow. రేపు గొప్ప కార్యం జరగబోతుంది. You're serving a God who repays you with interest all that the devil stole from you. అపవాదిని యొద్ద నుంచి దొంగిలించిన దానంతటికి వడ్డీతో సహా దేవుడు ఇచ్చే దేవుడిని నువ్వు Come on, సేవిస్తున్నావు. if you believe it, can you shout aloud hallelujah? నమ్మినట్లయితే బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Galatians chapter 2, and we're just going to look at 3 chapters today. ఈ రోజు 3 అధ్యాయాలు మనం How చూడబోతున్నాం. many of you have your Bibles, by the way? ఎంతమంది దగ్గర మీ బైబిల్ Can you ఉన్నాయి? raise your Bible for me? నా కోసం మీ బైబిల్ పైకెత్తగలరా? Hallelujah. Thank you so much, folks at the back. If you don't have a Bible, you can use your mobile, but we would urge you to bring your Bibles. Amen. మీ దగ్గర బైబిల్ లేనట్లయితే వెనుకున్నారు మీ బైబిల్లో మొబైల్లో ఉన్న బైబిల్ ఉపయోగించుకోండి. కానీ మిమ్మల్ని బైబిల్ We తీసుకురావాలని just have 3 passages today. 3 లేఖన భాగాలను I చూస్తాము. want you to read them, okay? మీరు వాటిని చదవాలని Galatians కోరుకుంటున్నాను. chapter 2 and verses 20. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ The అధ్యాయం topic of our message is not just why does God allow bad to happen, దేవుడు ఎందుకు ఈ చెడు అనుమతించాడు జరిగేటట్లుగా అనేది దాని గురించి. but we are looking at what is the purpose of evil, right? అది ఆ సంఘటన జరగడానికి ఉద్దేశం ఏంటో కూడా మనం What's the చూస్తున్నాం. purpose? Like why does He allow these things to happen, right? ఎందుకు ఈ విషయాలు జరగడానికి ఆయన అనుమతించాడు? Things were going well, but why did He allow it to happen? ఇవన్నీ కూడా మంచిగానే జరుగుతున్నాయి మనకి, కానీ ఇది ఎందుకు దేవుడు Why did He add a అనుమతించాడు? speed breaker on the highway? ఆ హైవేలో స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎందుకు పెట్టాడు ఆయన? Right? That's not a good thing. అది మంచిది కాదు. What's happening? ఏం జరుగుతుంది? We're going to address that question today. ఈ రోజు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం మనం చూద్దాం. Galatians chapter 2 and verses 20. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం. The word of God says, and I want you to read this carefully with me. జాగ్రత్తగా మీరు నాతో కూడా ఈ The వాక్యాన్ని word of God says, I have been చదవాలని crucified with Jesus, నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ and వేయబడినాను. I do not live, ఇకను జీవించువాడను నేను but కాను. Jesus lives in me. క్రీస్తే నా యందు So I want you జీవించుచున్నాడు. to first and foremost establish one thing for me today. ఈ రోజు మీరు నా కోసం ఒకటి స్థిరపరచుకోవాలి. As a Christian ఒక క్రైస్తవునిగా who lives within you, నీలో ఎవరు come జీవిస్తారు? on loudly, who lives within you? నీ లోపల ఎవరు జీవిస్తారు? Jesus, right? యేసుక్రీస్తు. So if Jesus lives within you, నీ లోపల యేసు ప్రభు do you జీవించినట్లయితే think that Jesus will want to be in a person who's suffering? ఎవరైనా బాధపడుతున్న వారి జీవితంలో యేసు ప్రభు ఉండాలనుకుంటారా? Like, do you think that Jesus is, we బాధపడుతున్నారు, nice, happy, లేకపోతే మీరు ఇలా అనుకుంటున్నారా? మీరు బాధపడుతున్నారా? ఓ, నేను సంతోషిస్తాను కృంగి ఉన్నారు, బాధపడుతున్నారు, నాకు సంతోషం వస్తుంది, అలా అనుకుంటారు కొంతమంది, రైట్? We think Jesus takes happiness at your suffering. నువ్వు బాధపడుతుంటే యేసు ప్రభు సంతోషిస్తారని మనం అనుకుంటామండి. That's not the కొన్నిసార్లు. point, right? అది కాదండి The విషయం. Bible says that He weeps, He cries when you are in pain. నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆయన బాధపడతాడు, ఏడుస్తాడని దేవుని వాక్యం But తెలియజేస్తుంది. then you may ask me this question. అప్పుడు మీరు ఈ ప్రశ్న అడుగుతుండొచ్చు నన్ను. If He's crying when I'm in pain, నేను బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆయన then ఏడుస్తున్నాడు. why does He allow pain to come in the first place? ఎందుకు ఈ బాధ నా లోనికి మొదట రానిస్తున్నాడు ఆయన? Interesting, right? ఆసక్తి You're saying, brother, God doesn't feel happy when I'm in pain. మీరు చెప్తున్నారు నేను బాధలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు You're సంతోషించాడు saying అని. God is also in His own sorrow when I'm going through sorrow. నేను విచారం గుండా
వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా విచారిస్తాడని మీరు then if he is చెప్తున్నారు. God ఆయన దేవుడైతే and if he is crying for me, నా కోసం ఆయన why ఏడుస్తున్నట్లయితే does he allow me to go through sorrow in the first place? ఎందుకు మొదటగా ఆయన నన్ను ఈ విచారం గుండా వెళ్ళేటట్లు Now, I want you అనుమతించాడు? to remember me, listen very carefully today. ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. God is sad when you are sad. నువ్వు విచారంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు Are you విచారిస్తున్నాడు. hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు? But just because God is sad, దేవుడు విచారిస్తున్నందు వలన it doesn't మాత్రం mean that he is powerless. ఆయన శక్తిహీనుడు అని కాదండి. Are you hearing me today? వింటున్నారండి Many నా times మాటలు? when you are sad, చాలా సార్లు విచారంగా ఉన్నప్పుడు when you are going through dark thoughts, నువ్వు చాలా చీకటితో కూడిన you ఆలోచన don't గుండా have వెళ్తున్నప్పుడు you don't have the energy to even wake up from bed. ఆ మంచం మీద నుంచి లేవడానికి శక్తి కూడా నీకు I have లేనప్పుడు seen a lot of people say, what to go out today. చాలా మంది ఇలా చెప్పడం నేను చూసాను. ఇవాళ బయటికి వెళ్ళి ఈ రోజు కూడా ఏముంది? నిన్న లాగానే ఉంటుంది. Today also will be like yesterday. ఈ రోజు కూడా నిన్నట్లాగానే ఉంటుంది. Everything yesterday went for a toss. నిన్నంతా కూడా ఇబ్బందికరంగా Today also జరిగింది. going to be as bad as yesterday. నిన్నటి వలె చెడ్డుగానే ఉంటుంది ఈ రోజు కూడా. What's the point? ఇక్కడ ఏంటి విషయం You అసలు? have to understand. మీరు అర్థం When చేసుకోవాలి. man is sad, మనిషి విచారంగా ఉన్నప్పుడు man has no strength. మనిషి దగ్గర శక్తి ఉండదండి. But when God is sad, కానీ దేవుడు విచారిస్తున్నప్పుడు it doesn't mean that he stops being God. ఆయన దేవుడుగా ఉండటం ఆపేయడండి. Are you hearing me today? వింటున్నారండి God నా is మాటలు? powerful. దేవుడు శక్తిమంతుడు. Then if he is so powerful, ఆయన అంత శక్తిమంతుడైతే how can he see me in tears? ఆయన నన్ను కన్నీళ్లతో ఎందుకు చూస్తున్నాడు? Why can he see me in tears? ఆయన ఎందుకు చూస్తున్నాడు కన్నీళ్లతో నన్ను? He doesn't take pleasure in my sadness. నా విచారంలో ఆయన ఏం సంతోషించడు. Then why am I sad today? ఎందుకు నేను విచారంగా ఉన్నాను మరి? Are you hearing me? వింటున్నారా నా These are the మాటలు? questions of mind that come to you when you are in suffering. నువ్వు బాధలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు నీ మనసులోనికి వచ్చేవి. Now I want you to think carefully. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలని I want you to imagine a scene today. ఈ రోజు ఒక విషయాన్ని మీరు ఊహించండి. There is a 25-year-old cancer patient in the hospital. హాస్పిటల్లో 25 సంవత్సరాల క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు? 25-year-old cancer patient. 25 సంవత్సరాల క్యాన్సర్ రోగి. And to cure cancer, క్యాన్సర్ ని నయం చేయడానికి they have to inject chemical therapy or chemotherapy. ఆ కీమోథెరపీని చేయాలండి అతను. Horrible treatment, right? అది చాలా భయంకరమైన పద్ధతి అండి. Your hair drops off. మీ యొక్క వెంట్రుకలు పోతాయి. You lose appetite. మీకు రుచి పోతుంది. You are absolutely weak in your body. మీ శరీరంలో చాలా You have బలహీనమైపోతాయి. bad pains. మీకు చాలా దారుణమైన నొప్పులు వస్తాయి. Horrible situation. చాలా భయంకరమైన Now పరిస్థితి. imagine you are the mother or father next to the child. ఒక్కసారి ఊహించండి, ఆ బిడ్డ పక్కన ఉన్న తల్లో తండ్రో మీరు అయినట్లయితే You will also cry. మీరు కూడా ఏడుస్తారు You will కదా, also feel sad. మీరు కూడా విచారిస్తారు కదా. When the child says, "Ma, I don't want this treatment. My hair is falling." ఆ యొక్క బిడ్డ చెప్తున్నట్లయితే, అమ్మ నాకు ఈ యొక్క చికిత్స వద్దు, నేను నా యొక్క వెంట్రుకలు Dad, I don't want this treatment. I'm feeling weak in my body. నా శరీరంలో బలహీనంగా ఉంది నాన్న, నాకు ఈ చికిత్స వద్దు అని చెప్తే You may cry. మీరు ఏడుస్తారు కదా. But you tell the doctor, "Hey, stop treatment. This fellow is saying this is making him weak." కానీ డాక్టర్ కి చెప్తారా, ఈ వ్యక్తి బలహీనంగా ఉన్నాడు, ఈ యొక్క చికిత్సను ఆపేయండి అని చెప్తారా? You cry. మీరు ఏడుస్తారు. But you know that treatment is necessary for him to heal. కానీ ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరచడానికి ఈ చికిత్స అవసరమని మీకు తెలుసు. So where am I going with this whole concept today? ఈ అంశం అంతటితో నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఈ I am రోజు? saying that God feels for you, brother. నేను చెప్తున్నాను, దేవుడు నీ కోసం He has బాధపడతాడు. seen the tears in your eyes. నీ కళ్ళల్లో ఉన్న కన్నీరు He ఆయన has seen the చూశాడు. pain in your heart. నీ హృదయంలో ఉన్న బాధను He ఆయన knows చూశాడు. how many nights you have not slept today. ఎన్ని రాత్రుల్లో నేను నిద్రపోలేదు ఆయన He చూశాడు. knows how many hours you have slept. ఎన్ని గంటల్లో నిద్రపోయావో కూడా ఆయన చూశాడు. He knows why you are not able to sleep. ఎందుకు నువ్వు నిద్రపోతున్నావో He's కూడా an ఆయన all-knowing తెలుసు. God. ఆయన సమస్తము Then ఎరిగిన why దేవుడు. does He persist in allowing this problem to be in your life? కానీ ఈ సమస్య ఎందుకు నీ జీవితంలో ఉండేటట్లుగా ఆయన అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు? Maybe అయ్యుండొచ్చు ఇలా that problem has some meaning or purpose. ఆ సమస్యకు ఒక అర్థము లేకపోతే ఒక ఉద్దేశం ఉండొచ్చు. Maybe God knows that purpose. దేవునికి తెలిసి ఉండొచ్చు ఆ ఉద్దేశం. Maybe you don't know it. నీకు తెలిసి ఉండకపోయింది. Are you hearing me today? వింటున్నారా నా మాట? So today I'm here to tell you one thing. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పడానుకున్నాను. God is empathetic towards you. దేవుడు నీ ఎడల కరుణా సంపన్నుడుగా Your ఉన్నాడు. tears are before His face. నీ కన్నీళ్లు ఆయన కన్నులు ఎదుట Bible says He's engraved your name on the palm of His hand. బైబిల్ తెలియజేస్తుంది, నీ పేరుని ఆయన
ఆయన అరచేతుల్లో You know what engraving means? చెక్కుకోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? Taking a blade and cutting his hand and putting your name on his hand. ఆ చెక్కుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే బ్లేడ్ తీసుకుని ఆయన చేతిలో అరచేతిలో నీ పేరును ఆయన కట్ చేసుకున్నాడు. Jeremiah 31 says, with loving kindness have I engraved you. ఇర్మియా 31వ అధ్యాయంలో శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ఇలా చెక్కుకున్నాను. You know who engraves people on their hands, names? ఎవరు ఇలా పేర్లు చెక్కుకుంటారో తెలుసా? Who? You see this? People in love, right? ప్రేమలో ఉన్నవారు కదండి. Yes. అవునా You కాదండి? see, the other day I was going in, somewhere. ఒక రోజు నేను ఎక్కడికో వెళ్తూ ఉన్నాను. And on one of the buses I seen Pragati loves some person, right? బస్ లో నేను చూసాను ప్రగతి పలానా వ్యక్తిని ప్రేమిస్తుంది. And this is written on the bus, right? బస్ మీద రాశారండి. There's one heart symbol, Pragati loves so and so person. అక్కడ హార్ట్ సింబల్ ఒకటి ఉంది, ప్రగతి పలానా వ్యక్తిని See, ప్రేమిస్తుంది. they engraved their love on the bus. వారి ప్రేమను బస్ మీద వాళ్ళు God రాసుకున్నారు. engraved his love for you on his hand. దేవుడు ఆయన ప్రేమను నీ ఎడల ఆయన చేతుల్లో Are చెక్కుకున్నాడు. you hearing me today? He didn't just write your name on his hand. ఆయన చేతుల మీద రాసుకోలేదు ఆయన. He engraved, he took a blade, he took a sharp instrument and engraved your name in his hand. ఆయన పదునైన వస్తువు తీసుకొని ఆయన చేతుల మీద చెక్కుకున్నాడు నీ పేరు. I'm not encouraging you to go to the metro and engrave something else there. నేను మిమ్మల్ని మెట్రోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో రాయమని చెప్పట్లేదు. But I'm telling you, remember this. నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇది. If today you are come with confusion in your mind, నీ మనసులో ఈ రోజు కలవరంతో you're saying, వచ్చినట్లయితే దేవునికి తెలుసా? మీరు ఒకవేళ ఇలా చెప్తున్నట్లయితే దేవునికి తెలుసా? Does he know what I'm going through? నేను ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నాను? Does he know the problems in my life? నా జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు ఆయనకు తెలుసా? Does he know it? ఆయనకు తెలుసా? The answer is, సమాధానం ఏంటంటే, I like to say, I think if I was God, I'd say, తెలుసు. నేనే దేవుడిని అయితే నేను ఇలా చెప్పాలనుకున్నాను, తెలుసు అని. తెలుసు, I know. నాకు తెలుసు. And if he knows, what is he doing about it today? ఆయనకు తెలిస్తే ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు దాన్ని Next బట్టి. 15 minutes we're going to unpack why does your love problems to happen, right? మనకు సమస్యలు ఎందుకు వచ్చేటట్లు ఆయన అనుమతిస్తారో 15 నిమిషాలు నేను Now, చెప్పబోతున్నాను. I want you to pay close attention to this thought. ఈ ఆలోచనకి మీరు చాలా శ్రద్ధ నిలపాలని Have you ever కోరుకుంటున్నాను. seen construction happening? ఏదైనా నిర్మాణం జరగడం మీరు You చూసారా? seen construction? నిర్మాణాలు When జరగడం does చూసారా? construction typically happen? Generally, which season does it happen? ఏ కాలంలో జరుగుతుందండి ఈ యొక్క నిర్మాణాలు? ఇల్లు కట్టాలంటే ఏ కాలంలో చేస్తున్నా? Which season? Rainy season. Why free water from Appa? So typically, if you ask me data, ఏదైనా మీరు అడిగితే సమాచారం, I will say that generally in India, భారతదేశంలో as సాధారణంగా per real estate data, ప్రత్యేకించి రియల్ ఎస్టేట్ లో a lot of construction happens in the summer. చాలా నిర్మాణాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే వేసవిలో. I was very curious, why does this happen? ఇది ఎందుకు జరుగుతుందని చాలా ఆసక్తి It కలిగి seems ఉన్నాను. if they start construction in the summer, వారు వేసవి కాలంలో ఈ నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే the rain will test the foundation in the rainy season. ఈ యొక్క వర్షాకాలంలో జరిగితే ఆ పునాదిని కదిలించేస్తుందండి Right? వర్షం. Are you hearing me today? You వింటున్నారా? hear a lot of under construction buildings collapsing in rainy season. అవి నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాలు వర్షాకాలంలో పడిపోవడం మీరు One bridge that was చూసారా? there suddenly collapsed. You seen that? You heard the news? ఒక బ్రిడ్జ్ అకస్మాత్తుగా కూలిపోయింది. వాళ్ళు ఏమంటారు వార్తాపత్రికలో in the newspaper what they say, చాలా rain, because of lot of rain bridge collapsed, right? చాలా ఎక్కువ వర్షం వల్ల ఈ బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిందని Are you చెప్తారు. hearing me today? వింటున్నారండి నా Now మాట? what happens is, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే the rainy season exposes the weakness or the strength of the foundation. ఆ పునాది యొక్క బలమో లేకపోతే బలహీనతని వర్షాకాలం అనేది బయట పెడుతుందండి. A problem సమస్య also కూడా exposes the foundation of your Christianity. నీ క్రైస్తవత్వం యొక్క పునాదిని బయట See, పెడుతుంది. when things are going well, it's easy to say, oh Yesaya, na Yesaya. అన్ని మంచిగా జరుగుతున్నప్పుడు ఓ యేసయ్యా నా యేసయ్యా అనడం చాలా సులువండి. ఈజీగా అనొచ్చు, right? But when problems come, కానీ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఓ యేసయ్య ఆ యేసయ్య, ఏమైంది అక్కడ? నా యేసయ్య became ఆ యేసయ్య. నా యేసయ్య అనేది ఆ యేసయ్య అయిపోయిందండి. ఎవరిదో యేసయ్య, నాది కాదు. You heard this, right? విన్నారండి మీరు ఇవి? You may have felt it. మీరు కూడా అలా You అనిపించింది. may have said it. మీరు కూడా చెప్పుండొచ్చు. You know why God allows problem? దేవుడు ఎందుకు సమస్యలు You see, అనుమతిస్తాడో this తెలుసా? person is very happy, smiling. నాకు 5 lakhs వచ్చిందా దేవుడు వందనాలు.
నాకు 5 లక్షలు వచ్చినాయి దేవుడా వందనాలు అని దేవుడు చెప్పి నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చావు, వందనాలు. దేవుడా నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చావు, నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు. కానీ నో వన్ విల్ సే దేవుడు నాకు ఏమంటే ఈ రోగం వచ్చింది కానీ నేను నీకు వందనం అని చెల్లిస్తున్నాను. నో వన్ విల్ సే దట్, రైట్? ఇది ఇలా ఎవరు చెప్పరండి, నాకు ఈ రోగం వచ్చింది అయినా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను. సో వై డస్ గాడ్ అలౌ ప్రాబ్లమ్స్? ఎందుకు సమస్యలు అనుమతిస్తాడు దేవుడు? వీడు నకిలీయా నిజమా? దిస్ ఫెలో ఇస్ ఫేక్ ఆర్ రియల్? ఈ వ్యక్తి నకిలీనా నిజమా అని చూడడానికి. They always sit in the church, they come, they smile, they say hallelujah, but this is there really a foundation? వారు చర్చికి వచ్చి కూర్చొని హల్లెలూయా చెప్తారు, ఇది నిజమా, నిజమైన పునాదా లేక నకిలీ There's one పునాదా? story from the Bible and I'll use this story and we'll close, right? బైబిల్లో ఒక కథ ఉందండి, ఈ కథ నేను ఉపయోగించి ముగించుకుంటాను. You know, in the Bible there was a storm that came. బైబిల్లో ఒక తుఫాన్ వచ్చింది, మీకు తెలుసా? Right? Do you know what happened to Jesus? యేసు ప్రభువుకి జరిగిందని మీకు Yes తెలుసా? or no? అవునా You కదా? shout Lord hallelujah. హల్లెలూయా. What happened to Jesus? యేసు ప్రభువుకి జరిగింది, Happened to his disciples, ఆయన right? శిష్యులకి Now జరిగింది. there are two passages of scripture 2 లేఖన భాగాలు ఉన్నాయి, that share the same story. అదే ఒకేకటే కథని I like to వివరించారు. believe if God is giving you the same story 2 times, నేను నమ్ముతాను దేవుడు 2 సార్లు ఒకటే కథని చెప్పారంటే it's very important, అది right? చాలా You ప్రాముఖ్యం. know, in school we used to do that, huh? స్కూల్లో ఇలా చేసేవాళ్ళం కదా. Arey all in one లో 5 సార్లు వచ్చింది, very important, huh? ఆల్ ఇన్ వన్ లో 5 సార్లు వచ్చిందంటే చాలా I was ముఖ్యమైనది. that person. 5 star, underline, very important, huh? 5 స్టార్లు ఉండి అండర్లైన్ కింద గీత గీసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. So when God repeats a story 2 times, దేవుడు 2 సార్లు ఒకటే కథని I చెప్పారు. want you to tell your family, very important, మీ right? కుటుంబంలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Can you do that loudly? Very important. చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అని చెప్పాలి. Hallelujah. Matthew chapter 8 verses 23 to 27. మత్తయి శుభవార్త 8వ అధ్యాయం 23 నుంచి 27 I want you to వరకు. keep 2 passages open in your Bible, మీ okay? బైబిల్లో ఈ 2 లేఖన భాగాలు తెరిచి Matthew పెట్టాలి. chapter 8 verses 23 to 27 మత్తయి శుభవార్త 8వ అధ్యాయం 23 నుంచి 27 వాక్యాలు. and Mark chapter 4 verses 35 to 41. మార్కు శుభవార్త 4వ అధ్యాయం 35 నుంచి 40. Keep these 2 passages open in your Bible. మీ బైబిల్లో ఈ యొక్క లేఖన భాగాలు తెరిచి ఉంచండి. And we'll quickly break into this passage, right? ఈ యొక్క లేఖన భాగంలోనికి మనం Now we're వెళ్దాం. looking at Mark chapter 4 verses 35. మార్కు శుభవార్త 4వ అధ్యాయం 35వ వాక్యం The word చూస్తున్నాం. of God says that day when the evening came. ఆ దినమై సాయంకాలం అయినప్పుడు. Now a very interesting point, right? ఇక్కడ చాలా ఆసక్తికరమైన Why did విషయం. Jesus want to travel in the evening? యేసు ప్రభు ఎందుకు సాయంకాలం ప్రయాణం చేయాలనుకున్నాడు? For a long time in history, చరిత్రలో చాలా కాలంగా the morning and afternoon has been associated with happiness. ఉదయకాలం మధ్యాహ్నం ఆ సంతోషంతో అది పోల్చబడింది. But the evening and the night has been always associated with danger. ఆ సాయంకాలము అదే విధంగా రాత్రి అది ప్రమాదంతో పోల్చబడింది. You may have seen in villages today, or maybe your old generation will tell you, మీ యొక్క ఊర్లో గానీ లేకపోతే మీ యొక్క ముందున్న తరం వారు చెప్తారు, సాయంత్రం అవుతుంది కదా బయటికి వెళ్ళకు, ఏమైనా ఉంటే రేపు చేద్దాం, రైట్? Why do they say that? ఎందుకు వారు అలా చెప్తారు? Evening is coming. సాయంకాలం You వస్తుంది. see, throughout the Bible, there are so many passages in the book of Judges where they say, don't travel now, it's going to be evening and night. You sit at your home, tomorrow you go, right? న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో కూడా ఉంటుందండి, ఆ సాయంకాలం అవుతుంది కనుక నువ్వు ప్రయాణం చేయకు, రేపు ప్రయాణం చేస్తావు గాని అని. So there's a spiritual meaning here. ఇక్కడ ఆత్మీయమైన అర్థం ఉంది. Listen to me very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Every person will have mornings in their life, ప్రతి వ్యక్తికి వారి జీవితంలో ఉదయకాలం ఉంటుంది, joyful moments. ఆ సంతోషకరమైన క్షణాలు. Every person will have evenings in their life, ప్రతి వ్యక్తికి వారి జీవితంలో సాయంకాల సమయాలు ఉంటాయి, sad or dangerous moments. విచారకరమైన ప్రమాదకరమైన క్షణాలు. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? Both of these moments are a present or a constant in people's life. ప్రజల జీవితాల్లో ఈ 2 విషయాలు కూడా నిలకడగా ఉంటాయి. Remember, the difference for a Christian is very simple. క్రైస్తవునికి వ్యత్యాసం చాలా The సులువైనది. difference is not that evening won't come. సాయంకాలం రాదని వ్యత్యాసం The కాదు. difference is who is coming along with you in the evening of your life. నీ జీవిత సాయంకాల సమయంలో నీతో కూడా ఎవరు వస్తున్నారు అనేదే వ్యత్యాసం. I don't know if you're paying attention today. ఈ రోజు మీరు ఆసక్తి I said you'll have a morning మీకు ఉదయకాలం ఉంటుంది, where everything you touch is gold, మీరు పట్టుకున్నదల్లా బంగారం అయిపోతుంది. but there is also an evening coming. సాయంకాలం కూడా వస్తుంది. Now the difference is, ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఏంటంటే తేడా, a Christian also has evenings. క్రైస్తవునికి కూడా ఈ యొక్క సాయంకాలం ఉంటుంది. Christian also has times in their life where they find darkness, where they find danger. వారి జీవితంలో చీకటి ప్రమాదం అనుభవించే స్థితి కూడా ఉంటుంది. The క్రైస్తవునికి difference is that there is a person who is walking with you on your journey. నీ యొక్క ప్రయాణంలో ఒక వ్యక్తి నీతో కూడా ప్రయాణిస్తున్నాడు. I like the fact that Jesus said, "Let us go."
యేసు ప్రభు అక్కడ చెప్పారు వెళ్దాం Today are నడవండి. you in the evening of your life? నీ జీవితంలో నువ్వు ఈ సాయంకాల సమయంలో ఉన్నావా? Maybe you are in danger and darkness today. ఈ రోజు నువ్వు ప్రమాదంలో చీకట్లో ఉన్నావా? I want to tell you, నీతో నేను Jesus is చెప్పాలనుకుంటున్నాను. reminding you today. ఈ రోజు యేసు ప్రభు నీ జ్ఞాపకం He's saying, చేస్తున్నాడు. let us go together. మనం కలిసి వెళ్దాం You are పదండి. not alone today. ఈ రోజు నువ్వు ఒంటరిగా You are లేవు. not alone today. నువ్వు ఈ రోజు ఒంటరిగా I don't know లేవు. who has to hear it. ఇది ఎవరు వినాలో నాకు But I want తెలియదు. to tell you, నేను మీతో maybe చెప్పాలనుకుంటున్నాను. right now you're in the evening of your life. Everything you touch is going to dust. నువ్వు ముట్టుకుంటున్నదల్లా అది Your దుమ్మైపోతుందేమో ఈ family is రాత్రి. like, ఏంట్రా నువ్వు, నీకు అసలు బ్యాడ్ లక్, నీ కుటుంబం వాళ్ళు ఇట్లా అంటున్నారేమో, నీకు అంతా దురదృష్టం everything is failing for you. నీకు అంతా కూడా You're coming విఫలమైపోతుంది. cooking for the family, you're burning the food. నువ్వు వంట చేయడానికి వస్తున్నావు, అంతా మార్చేస్తున్నావు. You're bringing your bad luck to us also. నీ దురదృష్టాన్ని మాతో కూడా తీసుకొస్తున్నావు. If that's you somewhere in the hall today, ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఎవరైనా అలా I am here to ఉన్నట్లయితే, tell you, as a child of God, దేవుని బిడ్డగా నేను ఇక్కడ చెప్పడానుకున్నాను, you are not alone. నువ్వు ఒంటరిగా లేవు. Are you hearing me today? వింటున్నారా నా You are మాటలు? not alone. నువ్వు ఒంటరిగా లేవు. Christ is with you in your boat. నీ యొక్క నావలో క్రీస్తు కూడా I want you to ఉన్నాడు. confess it openly today. ఈ రోజు మీరు మీ నోటితో I want you to open your mouth and say, I am not alone. మీ నోరు తెరవండి, నేను ఒంటరిగా లేను. Christ is with me in my boat. నా నావలో క్రీస్తు నాతో కూడా ఉన్నాడు. One last time, I'm not alone. నేను ఒంటరిగా లేను. I am not alone. నేను ఒంటరిగా లేను. Christ is with me in my boat. నా నావలో క్రీస్తు నాతో కూడా ఉన్నాడు. So what happened? ఏం జరిగింది? Evening time, సాయంకాలము not a good time to travel. ప్రయాణం చేయడానికి మంచి సమయం Jesus కాదు. said, no, let's go. యేసు ప్రభు అన్నాడు, లేదు లేదు As soon as వెళ్దాం. they went into the boat, ఏ క్షణమైతే వారు దోణిలోనికి వెళ్ళారో, I wanted to read this passage, Mark chapter 4:36. They left the crowd behind. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 36వ వాక్యం మీరు చదవాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ జన సమూహాన్ని This is విడిచిపెట్టారు. important ఇది ప్రాముఖ్యం అండి. because a lot of people say, చాలా మంది ప్రజలు brother, చెప్తారు, నేను దేవునికి సమీపంగా వెళ్తేనే I'm facing problem. నేను దేవునికి దగ్గరగా వెళ్తేనే నేను సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాను. Brother, before I never used to come to church. నేను ఇంతకుముందు చర్చికి వచ్చేవాడిని Life కాదు was అసలు. jolly. జీవితం అంతా కూడా సంతోషం ఇప్పుడు చర్చ్ కి వస్తున్నా కాబట్టి what is this, brother? Everything is dark for me. అంతా కూడా చీకటిమయంగా ఉంది నాకు ఇప్పుడు చర్చికి వస్తుంటే. Now listen to me very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు It's the devil's strategy అపవాది యొక్క వ్యూహం ఏంటంటే for you to blame church for your problem. నీ సమస్యకు చర్చిని నిందించాలని. See, devil is a very smart person. అపవాది చాలా చురుకైన వాడు. He understands the philosophy of life more than you. Huh? జీవితం యొక్క తత్వశాస్త్రం నీకంటే He ఎక్కువ knows for వాడికి a human being there will be mornings, which means good times. There will be evenings, which is bad times. వాడికి తెలుసండి, అపవాదికి ఒక మనిషికి మంచి సంతోషకరమైన సమయాలు, విచారకరమైన సమయాలు కూడా ఉంటాయి. But what do Christians do? కానీ క్రైస్తవులు ఏం Soon as చేస్తారు? one bad situation comes, ఒక చెడ్డ పరిస్థితి our రాగానే church వల్లనే అవుతుంది. Because of that church, this problem is happening to me. ఆ చర్చి వల్లనే ఈ సమస్య నాకు జరుగుతుంది. I am not growing. నేను ఎదగట్లేదు. I don't want to come to church. నేను చర్చికి రావాలనుకోవట్లేదు. Even the child is saying amen to us today. I don't want to come to church. Why these parents brought me into? నేను చర్చికి రావాలనుకోవట్లేదు. ఎందుకు ఈ తల్లిదండ్రులు నన్ను తీసుకొచ్చారు? Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా మాట? We blame the church. సంఘాన్ని మనము నిందిస్తూ We blame ఉంటాం. God. దేవుని Tell me this. ఇది నాకు చెప్పండి. How is it possible that in your mind, as soon as you go through problem, the word God and the word church comes first? ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? మీకు సమస్య రాగానే దేవుడు చర్చే మీ మనసులోకి వస్తుంది. Why do you never blame office? ఎందుకు ఆఫీసుని నిందించలేదు? Why do you never blame school? స్కూల్ నిందించలేదు ఎందుకు? Why do you never blame family? కుటుంబాన్ని నిందించలేదు ఎందుకు? As soon as problem comes, సమస్య రాగానే our church, చర్చే. Emmanuel House of Prayer. ఆ ఇమ్మానుయేల్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ చర్చే. వాళ్ళ వల్లనే అవుతుంది. So what happened there? ఎందుకు ఏం జరిగింది అక్కడ? You need to remember, I want you to pay close attention today. మీరు శ్రద్ధ నిలపాలని కోరుతున్నాను. Don't get disturbed, pay close attention, okay? శ్రద్ధ నిలపండి మీరు. Remember this. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. The disciples left the crowd behind ఈ శిష్యులు జనసమూహాన్ని వెనక విడిచిపెట్టారు just to go into a storm. ఆ తుఫాన్లోనికి వెళ్ళడానికే మాత్రం. Imagine the crowd, how happy their life would have been, huh? ఒకసారి ఊహించండి, ఆ జనసమూహం యొక్క జీవితం ఎంత They left up సంతోషంగా. Jesus and went away. యేసు ప్రభువును వాళ్ళు విడిచిపెట్టి But వెళ్ళిపోయారు. these poor disciples are with Jesus only to go to the storm. పాపం ఈ శిష్యులు మాత్రం కేవలం యేసు ప్రభుతో ఆ తుఫాన్లోకి వెళ్ళడానికి ఉన్నారండి. But listen to me very carefully. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా Don't think the crowd escaped. ఆ జనసమూహం తప్పించుకున్నారు అనుకోకండి. Today they did not face a storm, ఈ రోజు వారు తుఫాన్ ఎదుర్కోలేదు. but tomorrow they will definitely face it. కానీ రేపు తప్పనిసరిగా వారు Are you hearing me today? వింటున్నారండి
చూడండి Many people come to us and they say, brother, ఆ పర్సన్ చర్చ్కే రావట్లేదు కానీ వాళ్ళ ఉద్యోగంలో మంచి చేస్తున్నారు, దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. మరి చాలా మంది వచ్చి చెప్తూ ఉంటారండి, నా వ్యక్తి చర్చికే రావట్లేదు కానీ వారి ఉద్యోగంలో చాలా బాగా గెటింగ్ ప్రమోషన్ ఆన్ ప్రమోషన్, ప్రమోషన్లు వస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళకి 4 BHK వచ్చేసింది. రైట్? Many times we look at the other side, right? చాలా సార్లు మరో వైపున మనం చూస్తాం. Listen to me very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Even the crowd will face storms. ఆ జనసమూహం కూడా తుఫాన్ ఎదుర్కొంటారు. Not today. కానీ ఈ రోజు tomorrow. రేపు. Not tomorrow. రేపు కాదు. Day after. తరువాత రోజు. They will face storms. వారు తుఫాన్ ఎదుర్కొంటారు. The good news for you is, నీకు శుభవార్త ఏంటంటే, if you are with Jesus, నువ్వు యేసు ప్రభుతో ఉన్నట్లయితే your storm finishes quickly. నీ తుఫాను త్వరగా అయిపోతుంది. Your storm finishes faster. నీ యొక్క తుఫాను వేగంగా అయిపోతుంది. And you have a testimony to come. నీకు సాక్ష్యం వస్తుంది. Right, look at my dad as well, right? మా తండ్రిని కూడా చూడండి. When that happened, అది జరిగినప్పుడు not once in our mind did we ask ourselves the question, why did God allow this to happen? ఒక్కసారి కూడా మా మనసులో అడగల, దేవుడు ఎందుకు ఇది అనుమతించాడని. We praised God. మేము దేవుని స్తుతించాం. All of you are witness. We came to God's house and we still ran the church. మీరందరూ కూడా సాక్షులు. మేము దేవుని మందిరానికి వచ్చి దేవుని మందిరాన్ని సంఘాన్ని నడిపించాం. 5 days 5 రోజులు out. అంతా ఏం లేదండి. Right? You know that particular hospital ఆ హాస్పిటల్లో is a money making hospital. డబ్బులు సంపాదించుకునే హాస్పిటల్. But we are here to testify by God's grace. దేవుని కృపను బట్టి ఇక్కడ మేము సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఉన్నాము. They couldn't keep him for too long. ఎక్కువ కాలం ఉంచుకోలేకపోయారు. They said he's okay. Remove him. అతను బాగున్నాడు, తీసేయండి అతను. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా మాట? God is with you in your storm. నీ తుఫాన్లో దేవుడు నీతో కూడా ఉన్నాడు. We never said, why did God allow pastor who prays for 10 hours a day, why did he allow him to have a heart attack? నేను చెప్పలేదండి 10 గంటలు రోజులో 10 గంటలు దేవుని స్తుతించే వ్యక్తిగా హార్ట్ అటాక్ దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు? మేము ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందితో 2 hours కూడా ప్రేయర్ చేయం చక్కగా. He prays for 10 hours. He is a saint. He should not have heart attack. ఆయన పునీతుడు 10 గంటలు స్తుతిస్తాడు. మనమైతే 2 గంటలు కూడా స్తుతించం. ఎందుకు ఆయన హార్ట్ అటాక్ రావాలి? We never asked that question. ఆ ప్రశ్న మేము అడగలేదండి. We praised God. దేవుని స్తుతించాం. 5 days 5 రోజులు out. అంత ఏమి లేకుండా. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? There are people in that same hospital. ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్న అదే ప్రజలు 2 months, 3 months. 2 నెలలు 3 నెలలు. Central government employees. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసే Their వాళ్ళు. government can't save them. వాళ్ళ ప్రభుత్వం వారిని They are telling the రక్షించలేదు. doctors, we'll pay you money to send us out. వాళ్ళు డాక్టర్లతో చెప్తున్నారు, మేమే డబ్బులు కడతాం మమ్మల్ని పంపించడానికి అని. No. లేదండి. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? You will go through a storm, మీరు తుఫాను గుండా వెళ్తారు, but your storm will be quicker. కానీ మీ తుఫాను త్వరగా You will learn lessons from it. దాని నుంచి మీరు పాఠాలు You will come out నేర్చుకుంటారు. stronger, మీరు ధైర్యంగా దృఢంగా బయటకు and you will వస్తారు. receive double for your trouble. మీ యొక్క ఇబ్బందికి రెండింతలు మీరు I don't know if you are పొందుకుంటారు. receiving it today. మీరు పొందుకుంటున్నారు. All those who are receiving it, can you shout aloud, hallelujah? హల్లెలూయా చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. God will bring you out quickly. దేవుడు త్వరగా బయటికి తీసుకొస్తాడు మిమ్మల్ని. If he is in your boat, ఆయన నీ నావలో he has to ఉన్నట్లయితే be in your boat, ఆయన నీ right? నావలో ఉండాల్సిందే. I'll close with two quick points. త్వరగా 2 విషయాలు చెప్పి I ముగిస్తాను. want you to go back home and meditate on this passage. ఈ లేఖన భాగాలను మీరు ఇంటికి వెళ్ళి And I want to చదవాలనుకుంటున్నాను. close with 2 quick points. Okay? త్వరగా 2 విషయాలు చెప్పి Point ముగిస్తాను. number 1. మొదటి విషయం ఏంటంటే, The storm of life, it tests our faith in the promise of God. దేవుని వాగ్దానాల యందు విశ్వాసాన్ని మన జీవితంలో వచ్చే తుఫాను పరీక్షిస్తుంది. I like to say nothing like a good old storm to test your faith in God, right? దేవుని యందు విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడానికి మన సొంత తుఫాను కంటే ఏది ఎక్కువగా ఉండదండి. Think about it like an examination. ఒక పరీక్షగా దీన్ని Now, ఆలోచించండి. I was that kind of person నేను ఈ విధమైన వ్యక్తిని. who during the class would say, I understood. క్లాస్ సమయంలో నేను చెప్తాను, నాకు Have అర్థమైంది. you ever done maths in your life, all of you? మీ జీవితంలో లెక్కలు Maths? ఎప్పుడైనా చేశారు? When they are explaining, it sounds so easy. వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు చాలా సులువుగా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. నేనే చేస్తా బోర్డు మీద, నేను కూడా చేస్తా బోర్డు మీద అన్నట్లు ఏం ఉంటుంది. లేదురా లైట్. కానీ పిలిచేటప్పుడు, బాబు ఒకసారి రండి ఈ ప్రాబ్లం చేయండి అంటే ఆల్ గాన్, అంతా పోతుందండి అప్పుడు. రైట్? I learned my lesson very quickly. నేను చాలా త్వరగా నా పాఠం I was very నేర్చుకున్నాను. enthusiastic when I was small. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఆసక్తిగా I understood. నాకు అర్థమైంది అనేవాడిని. రారా ఒకసారి say. All understanding gone. అర్థమైందంతా పోతుందండి. Right? As long as things are good for you, నాకు దేవుని వాక్యం తెలుసు, అన్ని మంచిగా ఉన్నప్పుడు నాకు దేవుని వాక్యం తెలుసు, నాకు చాలా చాప్టర్స్ తెలుసు బైబిల్లో, నాకు చాలా అధ్యాయాలు తెలుసు బైబిల్లో. ఏమంటున్నావు నువ్వు? అడుగు ఆది కాండం నుంచి
What was the last kandam? ప్రకటన. I know everything. నాకు అన్ని తెలుసు. కానీ సమస్య వచ్చేటప్పుడు when the problem comes, సమస్య వచ్చినప్పుడు all the verses gone. అన్ని వచనాలు You పోతాయి. know, when we used to go to the hospital, we had to tell pastor, these are the verses you have to confess. Huh? మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు పాస్టర్ గారికి మేము చెప్పాల్సి వచ్చిందని ఈ వచనాలు That happens, and it's not something that we are saying lightly. I'm just telling you, the problem can sometimes make you forget God's word, right? కొన్నిసార్లు మీకు వచ్చిన సమస్య దేవుని వాక్యాన్ని మర్చిపోయేటట్లుగా చేస్తుందండి. I want you to remember today. కానీ మీరు ఈ రోజు If you are going through గుర్తుపెట్టుకోవాలి. good times in your life, lift your hands and shout aloud, మీ hallelujah. జీవితంలో మంచి సమయాలు గుండా వెళ్తున్నట్లయితే హల్లెలూయా చెప్పండి. But use these good times. కానీ ఈ మంచి సమయాలను ఉపయోగించుకోండి. Memorize the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని Build గుర్తుపెట్టుకోండి. your faith in Jesus. మీ యేసు ప్రభు యందు మీ విశ్వాసాన్ని Because పెంచుకోండి. when the storm comes, it comes without notice. ఆ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అది చెప్పకుండా వచ్చేస్తుందండి. Problems do not tell you, hey, I'm coming to your home on Saturday at 11 a.m. Please be available. సమస్యలు మీతో చెప్పిరావు. శనివారం 11 గంటల ఉదయం నేను వస్తాను, మీరు సిద్ధంగా ఉండండి అని చెప్పి రావండి. ఒకసారి నాక్ చేస్తా, మీరు లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతా, మరి రేపు వస్తా. ఒకసారి కొడతాను తలుపు, మీరు లేకపోతే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ They are not వస్తాను. Amazon drivers. అమెజాన్ డ్రైవర్ లాగా ఉండవండి. They come suddenly. అకస్మాత్తుగా వస్తాయి. They come powerfully. శక్తివంతంగా వస్తాయి. You should have someone more powerful with you than them. వాటికంటే శక్తివంతుడైన వ్యక్తిని మీరు కలిగి ఉండాలి. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు? I'll close with this point. ఈ విషయంతో నేను ముగిస్తాను. I told you point number 1 is మొదటి విషయం ఏంటంటే storm tests whether you actually know God, right? దేవుని నిజంగా నువ్వు తెలుసుకొని ఉన్నావా లేదా అని పరీక్షిస్తుంది. How can you prepare to know God? దేవుని తెలుసుకోవడానికి ఎలా Start by సిద్ధపడాలి? memorizing the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. Because that memory ఆ జ్ఞాపకం అనేది will help you in times when you can't read. నువ్వు చదవలేని సమయంలో నీకు సహాయం చేస్తుంది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? You never know how the problem will come, మనకు తెలియదండి ఆ సమస్య ఎప్పుడు but వస్తుందో. we have to be prepared. మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. I'll close with this last point. ఈ చివరి విషయంతో నేను ముగిస్తాను. Also, one more thing that a storm does is మరొక విషయం తుఫాన్ చేస్తుంది ఏంటంటే it tests whether we believe that God won't leave or forsake us. దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు, ఆయన ఎన్నడూ విడువడు, ఎడబాయడు అనేది I పరీక్షిస్తుందండి. want you to look at that verse and we'll close. ఆ వచనం మీరు చూసి ముగించుకుందామండి. Mark chapter 4 మార్కు శుభవార్త 4వ and అధ్యాయం verses 38. 38వ వాక్యము. What do the disciples ask Jesus? యేసు ప్రభువుని శిష్యులు ఏమడిగారండి? They said, Jesus, don't you care if we drown? మేము నశించిపోతున్నాం, నీకు చింత లేదా అని అడిగారండి. What are they asking there? వారు అక్కడ ఏం అడుగుతున్నారండి? Don't you care if we drown? మేము మునిగిపోతే నీకు చింత లేదా అని అంటున్నారండి. Very odd phrasing, right? ఇది చాలా వినదగినట్లు వినసొంపుగా లేదండి. Why didn't they say, వారు ఎందుకు ఇలా చెప్పలేదు? Jesus, you're also going to drown? యేసయ్య నీవు కూడా మునిగిపోతున్నావు, Don't you care that you're going to die? నువ్వు చనిపోతావని నువ్వు చింతించవా? Like you use this technique to get people to do something, right? ప్రజలు ఏదైనా చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ వాడతాం కదండి. If my mother has to tell Steven do something, స్టీవ్ ఏదైనా చేయమని she will never say, Steve, చెప్పాలి. do something because I want you to do something. నువ్వు ఏదైనా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను She says, కాబట్టి Steve, it's చేయాలని good for చెప్పు. you only if you do it now. నువ్వు ఇది చేసేది నీకు మంచిది కదా. మీకే మంచిది కదా నువ్వు ఇట్లా చేస్తే. Why do they do this? ఎందుకు ఇలా చేస్తారు? Why do they use this technique? ఎందుకు ఈ టెక్నిక్ వాడతారు? Ninja technique. Why do they use this? ఎందుకు వాడతారు ఇది? They know that people respond if you tell them it's good for them. వారికి ఇది మంచిదని చెప్తే వారు ప్రతిస్పందిస్తారండి. Are you hearing me? వింటున్నారండి? Why didn't these disciples use this technique on Jesus? యేసు ప్రభు దగ్గర ఎందుకు ఈ టెక్నిక్ వాడలేదు శిష్యులు? Jesus, you're going to drown. Jesus, save you yourself first. మీరు మిమ్మల్ని కాపాడితే మేము కూడా sorted, right? Why didn't they do that? ఎందుకు అలా చెప్పలేదు యేసు ప్రభు Why? దగ్గర? Some problem there, right? అక్కడ ఏదో సమస్య ఉంది కదండి. This is the problem of ఇది ఏ సమస్య అంటే limited faith. ఇది అల్ప విశ్వాసం అని. What is it? What do I mean? దాని అర్థం ఏంటి? God can take care of himself, దేవుడు ఆయన చూసుకోగలడు, but he can't take care of me. కానీ నన్ను చూసుకోలేడు ఆయన. యేసు ప్రభు సొంతగా చూసుకుంటారు. He'll take care of himself. ఆయన చూసుకుంటారు. Nothing will happen to him, ఆయనకి ఏం జరగదు, but something will happen to us. కానీ మనకేదైనా జరుగుతుంది. What did they forget? ఏంటి ఏం మర్చిపోయారు వాళ్ళు? Every person who was with Jesus, యేసు ప్రభుతో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి they were healthy, వారు ఆరోగ్యంగా they were ఉంటారు, strong, వారు బలంగా the ఉంటారు, devil was not able to touch them, ఆ అపవాది వారిని తాకలేరు, they were safe, వారు సురక్షితంగా they were ఉంటారు, wise, వారు జ్ఞానం filled కలిగి with ఉంటారు, wisdom. జ్ఞానంతో నింపబడి Every ఉంటారు. person who is in touch with Jesus today, ఈ రోజు యేసు ప్రభుతో అనుసంధానంలో ఉన్న ప్రతి they will not వ్యక్తి have a fear of life, వారి జీవితం మీద భయం they కలిగి will not ఉంటారు, have a fear of death, మరణం గురించిన భయం కలిగి ఉండరు.
But the disciples didn't understand this. కానీ ఈ శిష్యులకు అది అర్థం అవ్వలేదండి. Today, you and me as new covenant believers, ఈ రోజు నూతన నిబంధన విశ్వాసులుగా నీవు నేను, I want, as we close, Revanth, if you can come to the front and help us out. I want you to let this revelation sink in, right? ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత మీలో రావాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి. If Jesus is with me, యేసు ప్రభు నాతో ఉన్నట్లయితే no problem will go beyond the control of God. దేవుని అధీనం కంటే పైన ఏ సమస్య వెళ్ళలేదు. No problem will go out of control. ఏ సమస్య కూడా నియంత్రణ లేకుండా And I will ఉండలేదు. come out of this problem much more wiser, stronger, sharper, blessed, 10 times more, recovering all that the devil stole. అపవాది దొంగిలించిన వాటన్నిటికంటే పదింతలు ఎక్కువగా బలంగా ధైర్యంగా శక్తివంతంగా జ్ఞానం కలిగి బయటకు వస్తాం. Are you hearing me today? వింటున్నారండి ఈ The రోజు? only question is not whether you are going to come out. The only question is, are you going to come out with 10%, 20%, 100% more blessing? ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే నువ్వు బయటకు వస్తావా లేదా అన్నది కాదు. నువ్వు 10%, 20%, 30% ఆశీర్వాదంతో బయటకు Are వస్తావా? you hearing me today? వింటున్నారండి నా That is the మాటలు? blessing of God for you. దేవుని ఆశీర్వాదం As a అదండి Christian, నీకు. never have this question, Deva, nanu vidichipoyava. క్రైస్తవులుగా ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడు ఉండకూడదండి. You left me off and went. నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావా? Never. లేదండి, ఎప్పుడు That's what he promised వెళ్ళడండి. ఆయన అదే వాగ్దానం ఇచ్చాడు. He'll never leave you. ఆయన నిన్నడు విడివడు, He'll never forsake you. ఆయన నిన్నడు ఎడబాయడు. He did not choose perfect people. ఆయన సంపూర్ణులైన ప్రజల్ని ఎందుకు ఎంపిక చేసుకోలేదు? He chose willing people. ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా ఉండే ప్రజల్ని ఎంపిక Today, if you have చేసుకున్నాడు. doubts about your salvation, your status with God, నీ యొక్క రక్షణ గురించి, దేవునితో నీకున్న సంబంధం గురించి నీకు if you have అనుమానాలు doubts today, ఉన్నట్లయితే, అనుమానాలు if you say, ఉన్నట్లయితే, Jesus, I'm the worst sinner, will you be with me also? దేవా నేను చాలా చెడ్డ పాపి, నువ్వు నాతో కూడా ఉంటావా? Jesus, I'm a person who forgets you on Monday to Saturday. Will you be with me also? యేసయ్యా నేను సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు నిన్ను మర్చిపోతాను, నువ్వు నాతో కూడా ఉంటావా? The question today is, ఈ రోజు ప్రశ్న ఏంటంటే, He wants to be with you. ఆయన నీతో Are ఉండాలనుకుంటున్నాడు. you willing? నీవు ఇష్టపూర్వకంగా Do ఉన్నావా? you want Him to be with you? ఆయన నీతో ఉండాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా? All you have to do today is say yes. ఈ రోజు నువ్వు చెప్పాల్సిందల్లా ఏంటంటే అవును ప్రభు అని. Make this confession. ఈ ఒప్పుకోలు Say, చేయండి. Jesus, యేసయ్యా I want you to be with me నువ్వు నాతో కూడా ఉండాలని Every కోరుకుంటున్నాను. day, ప్రతిరోజు, every hour, ప్రతి గంట, every minute, ప్రతి నిమిషము, every second. ప్రతి క్షణము I need you. నువ్వు నాకు కావాలి. If you make that prayer today, ఈ రోజు నువ్వు ఆ ప్రార్థన you don't have చేసినట్లయితే to worry. Amen. నువ్వేమాత్రం చింతించనక్కర్లేదు. God is with you. దేవుడు నీతో కూడా Are you going ఉన్నాడు. through bad times today? ఈ రోజు నువ్వు చెడ్డ సమయాలు గుండా వెళ్తున్నావా? Your doors seem to be closing for you. నీకు అన్ని ద్వారాలు మూసివేయబడినట్లుగా ఉన్నాయా? I'm here to tell you. నేను ఇక్కడ నీతో God is with you. నేను దేవుడు నీతో If కూడా 2 ఉన్నాడు. doors have closed today, ఈ రోజు 2 ద్వారాలు మూసివేయబడితే 10 doors are going to be open. 10 ద్వారాలు నీ కోసం తెరవబడుతుంది. Hear me today. ఈ రోజు నా మాట That వినండి. closure is temporary. ఆ మూసివేయబడేది చాలా తక్కువ Just కాలం. hold on to God. దేవుణ్ణి పట్టుకొని Hold ఉండండి. on to Jesus. యేసు ప్రభువుని పట్టుకొని Don't ఉండండి. forsake church. సంఘాన్ని మర్చిపోకండి. Love Jesus. యేసు You know ప్రభువుని what ప్రేమించండి. angers the devil a lot? అపవాది ఎక్కువ కోపం ఎక్కువగా I am bringing problem after problem on these people. ఈ ప్రజల మీద సమస్య వెంబడి సమస్యని They are so తీసుకొస్తున్నాను. shameless. They are coming to church again and again. వాళ్ళు సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ చర్చకు వస్తున్నారు. I don't care if the devil calls me shameless today. ఈ రోజు అపవాది నన్ను సిగ్గులేని వాడని పిలిచినా నేను I don't care పట్టించుకోను. if the devil calls me a person who doesn't know reality today. ఈ రోజు నిజం తెలియని వ్యక్తిని అని అపవాది నన్ను పిలిచినా My నేను reality పట్టించుకోను. is that I know in Jesus Christ I'm going to always triumph. నాకు తెలిసిన నిజం ఏంటంటే యేసు ప్రభువులో ఎల్లప్పుడూ నేను అత్యధిక విజయం That's my పొందినవాడిని. reality. అది నా నిజము. Don't show me a temporary situation and make it a reality. ఒక కొద్ది కాలం ఉండే పరిస్థితిని చూపించి అది నిజమని That's చూపించుకున్నాను. the devil's work. అది అపవాది పని. As you stand to your feet today, ఈ రోజు లేచి I'm just going to నిలబడుతున్నాను. take 2 minutes to thank God. Amen. దేవుని స్తుతించడానికి 2 నిమిషాలు This is తీసుకున్నాను. specifically for people who are going through closed doors today. ఈ Amen. రోజు ఎవరైతే మూసివేయబడిన ద్వారాలు గుండా వెళ్తున్నారో Is ప్రత్యేకించి వారి the devil కోసం. harassing your family? నీ కుటుంబాన్ని అపవాది బాధిస్తూ ఉన్నాడా? Do you have lack of peace and joy today? ఈ రోజు నీకు శాంతి సమాధానం లేదా? Are you going through sickness in your body? నీ శరీరంలో అనారోగ్యం ఉందా? Do you have worry in your life? నీ జీవితంలో చింత ఉందా? I'm here to tell you today ఈ రోజు నీతో చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. that in Jesus Christ యేసుక్రీస్తునందు there is hope. నిరీక్షణ ఉంది. You may be in the evening and night of your life today. ఈ రోజు నీ జీవితంలో సాయంకాలము రాత్రి అనే సమయాల్లో You may be going through problem after problem, sickness after sickness, mountain after mountain. సమస్య వెంబడి సమస్య, అనారోగ్యం వెంబడి అనారోగ్యం, పర్వతం వెంబడి పర్వతం నీలో ఉంది. But I'm here to tell you today, ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నీతో the same చెప్పడానికి. God, అదే దేవుడు, the same God అదే who దేవుడు carried your sins, నీ పాపాన్ని your మోసుకునే burden, దేవుడు,
నీ భారం your మోసినది, shame నీ అవమానాన్ని on his మోసినది shoulders. ఆయన భుజాల మీద మోసిన He is దేవుడు. here to help you today. ఈ రోజు ఆయన నీకు సహాయం చేయడానికి For 1 ఉన్నాడు. minute, can you raise your hands? ఒక్క నిమిషం చేతులు పైకి Everyone ఎత్తండి. across this place, don't worry about people. ఈ స్థలమందంతట్లో కూడా పక్కన This is ఉన్నవారిని your time with పట్టించుకోకండి. God, amen? ఇది దేవునితో నీ సమయము. This is your time to speak to God. దేవునితో మాట్లాడడానికి నీ సమయం. Maybe as I started, maybe you asked this question today. ఈ Amen? రోజు నీవే ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నావే. Where are you, God? నువ్వు ఎక్కడున్నావు దేవా? Where are you when I'm going through sickness? నేను అనారోగ్యం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు Where are you when I'm going through failure? నేను ఓటమి గుండా వెళ్తున్నప్పుడు Where are you when I'm going through closed doors? నేను మూసివేయబడిన ద్వారాల గుండా Where are you when my వెళ్తున్నప్పుడు home is collapsing? నాకు కుటుంబం కూలిపోతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు? Today God is reminding you, ఈ రోజు దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం I was చేస్తున్నాడు. always with you. నేను ఎల్లప్పుడూ నీతో కూడా ఉన్నాను. I am with you always. నేను ఎల్లప్పుడూ నీతో కూడా I ఉన్నాను. will be with you always. నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా నీతో ఉంటాను. I want you to hear me carefully today. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. God is reminding you, దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం when you walk through the fire, I'm with you. నేను నీ అగ్నిలో కూడా నడుస్తున్నప్పుడు నేను నీతో ఉన్నాను. When you walk through the stronghold, I'm with you. నువ్వు లోప గుండెల్లో నడుస్తున్నప్పుడు నేను నీతో కూడా I am ఉన్నాను. with you. నేను నీతో కూడా I am ఉన్నాను. always with you. నేను ఎల్లప్పుడూ నీతో I have ఉన్నాను. been with you. నేను నీతో కూడా ఉన్నాను And I will ఇంతవరకు. be with you. నేను నీతో కూడా Come on, open your mouth. 30 more seconds. I want you to talk to God today. Sheba, Sokata, la, 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 la. Open your mouth and say, God, in times of discouragement, when the devil tells me God has left you, అపవాది చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టేశాడు. thank you for reminding me today నాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు that you have వందనాలు. always been with me. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నాతో కూడా Your ఉన్నావు. hand is holding my hand. నీ చేయి నా చేతిని పట్టుకొని ఉంది We're coming ప్రభా. out victorious. విజయవంతంగా We're బయటకు coming out తీసుకొస్తావు. successful విజేతగా నన్ను బయటకు in the తీసుకొస్తావు. mighty name of Jesus. యేసు శక్తి కలిగిన Keep నామములో your hands raised as I pray for you. నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తుండగా చేతులు పైకి ఎత్తించండి. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. ప్రియ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో మీ ఎదుటకు We వస్తున్నాను. thank you for your presence in this place. ఈ స్థలమందు మీ సన్నిధిని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you, Lord, that you're a powerful, victorious God in this place. ఈ స్థలమందు శక్తిమంతుడైన విజయం పొందిన దేవునిగా మీరు ఉన్నారు. Thank you for reminding us మా జ్ఞాపకం చేసినందుకు that వందనాలు. even through the worst situations of our life, మా జీవితంలో అతి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో కూడా you are still there with us today. మీరు ఇంకా మాతో కూడా Thank you, Lord. ఉన్నారు. This week is going to be the week. ఈ వారం ప్రభా నీకు వందనాలు. This week is going to be the week ఈ వారం ఇలా ఉండబోతుంది. where the night of our life is changing మా జీవితం యొక్క రాత్రి and the మార్చబడబోతుంది. morning of our life is coming. మా జీవితంలో ఉదయం రాబోతుంది. The morning of blessing, ఆశీర్వాదం అనే the ఉదయం, morning of favor, దయ కటాక్షం the అనే morning ఉదయం, of good health, మంచి ఆరోగ్యం the అనే morning ఉదయం, of the peace of God. దేవుని సమాధానం అనే ఉదయం That's coming soon. త్వరగా అది రాబోతుంది. Coming soon. త్వరగా రాబోతుంది. Coming soon. త్వరగా In the రాబోతుంది. mighty name of Jesus. యేసు శక్తి కలిగిన Whatever we put our hands to ఎక్కడైతే మన చేతులు is పెడతామో prospering in the name of యేసు Jesus. నామములో అది ఫలవంతం చేయబడుతుంది. Deva Shukhatarava. Thank you for reminding us today ఈ రోజు మా జ్ఞాపకం చేసినందుకు వందనాలు. that you are with us. మీరు మాతో కూడా ఉన్నారని We pray, Lord, that you'll constantly remind us మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉండండి ప్రభు. that you are with us today. ఈ రోజు మాతో కూడా ఉన్నారని. As we are standing, we'll quickly take our tithes and offerings to God. మనం నిలబడి ఉండగా దేవుని కోసం మన కానుకలు దశమ I want you to prepare yourself today. ఈ Amen. రోజు మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి. Remember, the best gift that you can give God దేవునికి మీరు ఇచ్చే శ్రేష్టమైన బహుమానం